सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खाडूर। जप तप संजम नाल तुद, होर मुच गरूर। लब बिना हे मानसा, ज्यों पानी बूर। वरय दरगाह गुरु की, कुदरती नूर। जित सो हाथ न लभई, तू ओह ठरूर। नौ निद नाम निदान है, तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे, सो वंजै चूर। नेड़े दिसै मात लोक, तुद सुझै दूर। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खाडूर। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खाडूर। परम सन्मानयोग चवर छतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, सर्व कला भरपूर। ज्ञान दे अगमी भंडार, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की मुबारक पावन पवित्र हजूरी अंदर सर्वंसदानी अमृत के दाते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तिन्हां दे पावन दरबार गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही 10वें विखे हजूर दे इस इतिहासिक अस्थान ते अमृत वेले दे सजे दीवाना दियां आप समूह संगत हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। समा होया है बाणी दी विचार नाल जुड़न दा। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ विचार आरंभ करिए जी। सारे ही आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की मेहरामत दया कृपा दे सदका गुरु घर दे कीर्तनीय गुरु घर के रबाबी सिखां ने रामकली राग विच जो गुरु साहिब जी की उस्तत वड़ियाई विच वार उचारण कीती है। भाई बलवंड राय ते भाई सत्ता जी द्वारा इस बाणी दी चल रही विचार दौरान 4 पौड़ियां तक दी विचार असीं कीती है। अज 5वीं पौड़ी
ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਧਰੇ ਓਣ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਧਰਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਛਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਖ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਪਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ महाराज गुरु नानक साहब महाराज जी के हुक्म फैसले दे सदका श्री करतारपुर साहब विखे तो चल करके ते खडूर साहब की पावन धरती ते आ गए। पावन पंक्ति अज दी विचार तो फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर। फिर दरदा इस तो बाद गुरता गदी पद प्राप्त करन तो बाद गुरु अंगद साहब महाराज उस तो बाद उन्होंने खाडूर साहब की धरती ते आउणा कीता है ते इस खडूर साहब की धरती नूं वसाया है। फेरवान का अर्थ है भाई फेरू जी दे पुत्र। गुरु अंगद साहब महाराज जी के पिता का नाम लिखिया है ते आख्या कि भाई फेरू जी दे पुत्र गुरु अंगद साहब जी ने गुरता गदी पद श्री करतारपुर साहब तो प्राप्त करके ते खडूर साहब की धरती ते आकर के निवास किया है, वासा किया है। इस थां इस जगह नूं वसा दिता है। चेता रखना खडूर साहब इस थान ये नगर पहलां दा आबाद है, पर जदों गुरु अंगद साहब महाराज इस स्थान ते आए ने ते इस स्थान नूं उदों उन्होंने वसा दिता है, होर हरिया भरिया रौनकमई कर दिता है। एक गल का ख्याल करना है, गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह जी ने भी एक मेहरामत की ते सानू आख्या कि जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दई वसाया। वो हिरदा रूपी घर भी वस जाता है। जिस हिरदे रूपी घर विच पार ब्रह्म मालिक की याद आ गई है, जे ओदी याद वस गई तो हिरदा रूपी घर भी वस गया है। फिर हजूर ने यह भी मेहरामत की, कृपा की है कि असल अंदर जिन्हां हिरदियां दे विच
गुरु की सिक्ख्या, गुरु की बाणी, गुरु का सिद्धांत आके वसिया है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁਚ ਗਰੂਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਪ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਪ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੋਈ ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਪ। ਜਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਪ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ
ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਪ, ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਤਪ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਥਿੱਤੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤੀ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ। 10ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਸੁਣੀਐ ਜਸ ਗੋਪਾਲ। ਸੰਜਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੇ। ਕਰਨੀ ਸੁਣੀਐ ਜਸ ਗੋਪਾਲ। ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਿਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੋ ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਟਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਤਰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਪਾਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸੰਜਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਗੁਰੂਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਝ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਠੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਸਖਤ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਨਿਤਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰ, ਖੋਤਾ ਜਾਂ ਗਧਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ
ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਵਾਈ ਕੋਈ ਘਾਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਭਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਲਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। तो फिर अगे है जी, वरे है दरगाह गुरु की कुदरती नूर। तो गुरु अंगद साहब महाराज पातशाह जी वरे है दरगाह गुरु की, गुरु दी दरगाह भाव गुरु नानक साहब महाराज दी हजूरी विच तुसी रहे,
ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 50 ਦੇ 50 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 100/100 ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ 100 ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 90, ਕੋਈ 80, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਸੋਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਓ ਠਰੂਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸੇ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਥੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਸੋਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਓਠ ਰੂਰ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਤਲਮਈ ਜਲ, ਠੰਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌੜੀ ਤੇ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨੌ-ਨਿਧ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਜੈ ਚੂਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਵੰਜੈ ਚੂਰ, ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਉ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੁਣਨ ਆਇਆ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੰਜੈ ਚੂਰ, ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। हे ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੋ हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਹਿਮਾਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਂਗ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲ ਅਖਾੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦੇਈ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ